So good morning to all the participants and my dear students. I, Pawan Kadam, Assistant Professor and Head Department of Chemistry, welcomes you on behalf of Department of Chemistry, Sri Venkatesh College, Dorogora. Friends, today we have arranged an online session regarding Vidnan Women Scholarship Program launched by Pune Knowledge Cluster in association with BASF Chemicals India Private Limited. So I welcome today's speaker, Dr. Anupama Madam. So welcome, Madam, for this session. Thank you, sir. I also welcome Shilpa Jain, Madam, from PKC. I welcome Shital, Madam of PKC here. And we have organized this program in collaboration with GS College Khamgaon. So I welcome Dr. Nagrik Sir of GS College Khamgaon. I welcome Dr. Parihar Sir of Vidyan Mahavidyalaya Markapur. I welcome Dr. Kumbhare Sir of Shivaji, Sri Shivaji Chikri College. I welcome Dr. Borud Sir, late Kumari Durga Banmeru Science College, Lonar. I welcome Dahake Sir, Arts and Commerce College, Warwad Bakal. I welcome Nilkesh Durve Sir, Pundlik Maharaj Mahavidyalaya, Nandura. I also welcome Dr. Mahalle Sir, Gawande College, Sakar Kherada. And I again also welcome Dr. Idole Sir, Ghulam Nabi Azad College, Barsita. So, friends, I welcome all the participants and the students present for this online session. So, it is observed that the women's participation or the women's ratio in the research is very low. So, this Vidyan Scholarship Program is launched by Pune Knowledge Cluster in association with the BSF Chemicals India Private Limited, and it is owner of our college that this is the first session which is organized at the PKC Pune Knowledge Cluster in association with our college, and we are very honored that this program is organized by our college and our department. So the aim of this program is to support the women students from the rural area and to pursue them their higher education and to pursue the research and to participate in the entrepreneurship so that they will achieve their goal of their life or they will achieve their careers. So this is one of the most useful program for the women students who are studying in the chemistry. So So the details of more programs will be given by our speakers today. So again, I welcome our student speaker, Dr. Anupama Madam. So it's our honor that Madam is present here. So I will first introduce our student guest. Dr. Anupama Harshal Vadavlikar is an educator with a teaching expertise of 20 years and a recipient of prestigious Superheroes Against Superbugs Fellowship. She is a certified trainer for STEM teachers, training on research-based pedagogy, and a UGC CSIR scholar. She has accomplished her doctoral thesis from Hindustan Liver Research Center in collaboration with Topiwala National Medical College and BYL Nair Hospital, Mumbai. She adds to her credit 11 research projects with her undergraduate students at Christian Chellaram College, Mumbai University that have received funding from the Mumbai University, UGC, and other private labs. During her tenure, she was an articulate member of grant application for STAR DBT funding, NAC, and has been coordinator of the Science Honors Program, an innovative UG research initiative at the college. She served as the convener of Intercollegiate Research Scholar Meet and was on the editorial board of the in-house research journal Srujan for several years. She has contributed to the several regional RBPT workshops funded by DBT, DST, and COSME, either Pune, across the country as a subject expert and observer. She was associated as a resource person and connect development in pedagogy workshop in regional language Marathi for science teachers from government schools of Maharashtra.
conducted by Cosmi Eiser Pune. She is a receiver for several international journals and has also reviewed a few books on pedagogy. She has authored the course for MHRD, Rural Management in Wash and Hygiene. Her holistic interests include Kathak dance, in which she has received recognition and awards. She is a recipient of the Indo-US Foldscope grant funded by the Ministry of Science and Technology and was last engaged with the Project Manav Human Atlas Initiative. So I welcome such a multi-talented personality as a today's speaker. So over to you, madam. Thank you, Dr. Pavan. Thank you for to Venkatesh for having organized this session. आणि मी प्रयत्न करेन मध्ये मध्ये मराठीत बोलायचं सो दॅट सगळ्यांपर्यंत आमची जी स्कीम्स आहेत आम्ही जे काम करतोय ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला मदत मिळेल. तुमच्या कॉलेजला सहृदय धन्यवाद डॉक्टर पवन आणि तुमच्या प्रिन्सिपल आणि सगळ्या स्टाफ आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनला बिकॉज यू वर एबल टू कोऑर्डिनेट विथ सो मेनी अदर लोकल कॉलेजेस and one of the aims of our programs is networking. So it feels so nice that we are reaching out to so many colleges. And I would really like to thank the teachers, the faculty from these colleges or office bearers who have been able to participate. Okay. So with your kind permission, I will start sharing my slide deck. And in my slide deck, I will first tell you about Pune Knowledge Cluster, what is the kind of work we are doing, where we are placed, how we are organized. And then, of course, the main talk that we are waiting for, the Vigyan Fellowship. So with your kind permission, I will just share my slide deck here. I represent here Pune Knowledge Cluster. And as you can see, we are one of the few clusters in the country which have been established by the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. And our host is IUCA, which is based in Pune University campus. It is established by the PSA Government of India in 2020 under the City Knowledge and Innovation Cluster Initiative. It is one of the 6 knowledge clusters in India. And it is hosted by the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, which we commonly refer to as IUCA. The Pune Knowledge Cluster, this is our vision, aims to bring together academia, R&D institutions, and the industry of Pune and its surrounding areas to address challenging problems of the region through innovative means using scientific knowledge and engaging highly skilled human resources. Well, our mission is to act as a catalyst to bring together the large talent pool in the industry, the academia, non-governmental organizations of Pune to brainstorm, discuss, and identify projects of importance and of value to the region and execute them through collaborative efforts. Okay, so this was in a nutshell, which I was trying to tell you that what is the organization, what is PKC's role, what do we do, आम्ही काय कसल्या प्रकारचे काम करतो आणि कितपत त्याच्यात काय त्याचं एक रूपरेखा काय आहे. So we have citizen engagement, where we have citizen engagement platforms, we have capacity building where we organize trainings for teachers, trainings for students, trainings under different categories, which also includes hands-on training. Okay. We identify, validate, and pilot a lot of technology and innovation adoption. We're a multi-organizational science and technology-based projects where we help to conceptualize, initiate, facilitate, and implement. And we also are engaged in the planning and strategy for decision makers, where we provide them with vision documents. We kind of put together white papers which are then tabled, and various activities and modules are organized. So these are just a glimpse of the key partnerships of Pune Knowledge Cluster and stakeholders. This will kind of give you an idea that we are collaborating with Persistent Technologies, we are collaborating with BASF, we are collaborating with NCL, we have receiving funding from the Rockefeller Foundation. We've kind of collaborated with a lot of government bodies, and of course a lot of industry partners. As you can see from this slide, this is just in a nutshell. And of course, there are many more that are there. So what are our focus areas? Our focus areas are sustainability and environment. This is what we call, the different verticals.
that we address to at Pune Knowledge Cluster. They are sustainability and environment, sustainability, sustainable mobility. We're also having a vertical in health where we have a lot of COVID-related data, COVID-related work being carried out. We're also into big data and AI. And of course, the capacity building module, which I have mentioned to you a few times already. And you will, suitably know in a short while what are the different work that we do under these heads. So in health, we, I'm not reading out all of it, but this is just to tell you we build collaborations across academic, industry, NGO, and government departments for generating data critical for public health decisions. In sustainable mobility, we, apply scientific and technical tools to address rapidly growing and changing mobility requirements of the city. In big data and AI, these are, citizen science programs where we allow for interactive web-based platform encouraging citizens to participate in scientific big data analysis. In sustainability and environment, we focus on securing water, food, livelihood through carbon sinks and promoting green energy. Of course, a lot more work is happening under these verticals. I cannot describe this, even hour would not be enough. Yes, and in capacity building, we collaborate with different institutes across Pune to provide opportunities to improve knowledge base of students and young researchers through interdisciplinary training programs. We have a lot of citizen-centric science talks and activities. We promote STEM education through technology-enabled, training programs for school teachers, for students, scholarship programs for women in STEM, gamification of learning, and setting up of STEM labs. Well, our key achievements till date have been the funds that have been raised, which are to the tune of a few crores. We have around 18 MOUs that have been signed. We have around 60 partners with us collaborating in terms of either knowledge or other domain areas. We have 3 international collaborations, and we have a total of 8 externally funded projects. Well, this is the team, that leads us, that inspires us, that motivates us. So the principal investigator is Professor Ajit Kembavi. He's a very talented person who is a professor emeritus at IUCAA, and he's the ex-director. We have a very versatile person in Dr. L.S. Shashidhara, who is the president of the International Union of Biological Sciences. He is the co-principal investigator of this project. He's the Dean of Research. And we have on board Professor Somak Roy Chaudhary, who is the director of IUCAA. We have Dr. Raghunath Mashelkar, who is the chairman of the PKC Advisory Committee. We have Dr. Ms. Rashmi Urdhavarshe, who is the senior advisor at PKC. Ms. Anita Kane, who is the senior advisor at PKC. And we are led by a very dynamic leader, our COO, Dr. Priya Nagaraj. Okay. So this was something about our team, which I thought you must know before we proceed. So it tells you about the insights, the kind of activities we are planning, our vision, our mission. Yes. So we're looking forward to hearing more about this wonderful scholarship and mentoring program, which is, for women. So this is in collaboration with BASF. So महिलांसाठी ही एक शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आहे, ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देणार आहे. आणि याच्याबद्दलची तुम्हाला काहीही डाऊट्स असतील, काहीही तुमच्या मनात प्रश्न येत असतील टीचर्सना, फॅकल्टीना, पार्टिसिपंट्सना, तर मी एक रजिस्ट्रेशन लिंक सुद्धा एंडमध्ये शेअर करणार आहे, ज्याच्यावर तुम्ही रजिस्टर करू शकता. मी आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स सुद्धा तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर ही जी महिलांसाठी शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आहे विज्ञान, हे रसायनशास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये आहे. दॅट मीन्स इन केमिस्ट्री and in allied areas of chemistry. Okay, so I will be giving you details of the same, and I will be telling you more about this program. Okay, so आमचे कार्यक्रमची रूपरेखा काय आहे, आम्ही काय आर्थिक मदत याच्या खाली प्रोव्हाइड करणार आहोत, याचे डोमेन फोकस एरियाज काय आहेत, म्हणजे याच्या अंतर्गत आमचं मोहीम काय आहे, आमची ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. तर हा जो कार्यक्रम आहे त्याचा उद्देश आहे महाराष्ट्रातील उपेक्षित समुदायातील किंवा कमी उत्पन्न गटातील महिला विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पाठबळ देणे. म्हणजे बऱ्याच मुली MSc करत नाही, किंवा त्यांना MSc साठी फॅसिलिटेशन नाहीये, किंवा त्यांना
कुठे MSc करायचं ह्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये, तर ह्यासाठी थोडंसं हँड होल्डिंग, पाठबळ देण्याचा ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. तसेच संशोधन आणि उद्योजकतेमध्ये शिक्षण आणि करिअरचा, तसेच विशेष रसायने, अग्रोकेमिकल्स, नवीन साहित्य, औषधी रसायनशास्त्र, टिकाव आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये करिअरची संधी मिळवून देण्यासाठी आम्ही मदत प्रोव्हाइड करणार आहोत. So this was in a nutshell of what we are going to provide to you. I will tell you a detail about what are the domain focus areas. As I just mentioned in Marathi, this is a program for women in chemistry, for women students in chemistry and allied areas. Now, what are these allied areas? These could be applied natural sciences, specialty chemicals, agrochemicals, new materials, or pharma medicinal chemistry. So I hope you can see that we have covered a big umbrella, so that if you have a project in mind, if you have, if your lab is working on something and you think you can, be part of this, then definitely do consider, applying for this. What is the program offering? What is the program offering? So the program is offering funding support. I will be giving you more details in my subsequent slides, so please be a little patient. So the program is offering funding support. It is going to be facilitating internship for experiential learning in BSF units in India. It will allow for participation of women experts from BSF in mentoring programs. So what are the proposed activities that we have planned under this? Yes, what are the proposed activities that we have planned? Now, in this, we are going to be organizing interactive sessions with women role models. So women students, women role models. Somewhere in the end, I will tell you, this is a for women, by women kind of program. So just hold your horses there. Mentoring session with women role models. म्हणजे एकंदरीत कार्यक्रमची जी रूपरेखा आहे, ह्याच्यात आम्ही आर्थिक मदत तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत. तुम्हाला उद्योग कंपनींना भेट म्हणजे इंडस्ट्री विजिट्स इज व्हॉट वी आर गोइंग टू हेल्प यू विथ. पियर टू पियर नेटवर्किंग म्हणजे नेटवर्किंग, उद्योग जगात इतर संशोधन जे इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांच्याबरोबर जर कुठे तुम्हाला एक थोडंसं भाग तुमचं रिसर्चचं करायचं असेल, तर त्याच्याबद्दलचं मॅच मेकिंग आम्ही तुम्हाला त्याच्यात मदत प्रोव्हाइड करणार आहोत. एक्सपोजर टू सायन्स बेस्ड स्टार्टअप्स. कुठले हे नवीन उद्योजक आहेत ज्यांनी आपल्या आपल्या आयडियाजनी एक ऑन्टरप्रिन्युरियल व्हेंचर स्टार्ट केला आहे, तर अशा लोकांशी तुमच्याशी भेट करून देणार आहोत. तुम्हाला त्यांच्याबरोबर बोलायची एक संधी तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देणार आहोत. सो पियर टू पियर नेटवर्किंग and also R&D lab and networking visits. Okay, म्हणजे तुम्हाला ह्या लॅब्सना विजिट करता येईल आणि that will help you to build your personality, to enhance your skill set and definitely pursue your interest in chemistry and allied areas. Okay, so what are the objectives? ह्याच्या मागचं आमचं ह्या प्रोजेक्ट ची अशी रूपरेखा करण्याच्या मागचा आमचा उद्देश काय होता, आमचा काय थॉट प्रोसेस होता, आमची विचारधारा काय होती. सो टू इन्क्रीज एनरोलमेंट ऑफ विमेन इन हायर एज्युकेशन स्टेम प्रोग्राम्स. म्हणजे ग्रामीण भागात मागासवर्गीय मुली असतात किंवा इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड सेक्शन्स असतात, त्यांना अधिकतर प्रोग्रेशन म्हणजे पुढे MSc करायचं, PhD करायचं, याच्यासाठी मोटिवेशन किंवा इन्स्पिरेशन किंवा तशी एक आयडियाज नसतात, की कसं पुढे जायचं, आपण कशा प्रकारचं संशोधन करायचं, कशा प्रकारच्या PhD प्रोग्राम्स मध्ये आपण भाग घ्यायचा, याबद्दलची आमची एक विचारधारा होती की अशा मुलींना हँड होल्डिंग करून पुढेपर्यंत नेण्यात जर आम्ही त्यांना प्रेरणाचं स्तोत्र राहू शकलो तर त्यांना मदत नक्की मिळेल. याने काय होणार, टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ विमेन पोस्ट ग्रॅज्युएट्स. म्हणजे ज्या मुली पुढे शिकत नाहीत, केमिस्ट्रीमध्ये BSc करून त्यांना इच्छा असते पण पुढे शिकू शकत नाही काही कारणांमुळे, त्यांना आम्हाला काही मदत करता येईल का, त्यांना आम्हाला पाठबळ देता येईल का, म्हणून या कार्यक्रमाचा असा एक उद्देश होता. टू स्किल विमेन इन हाय एंड सायंटिफिक टेक्निक्स अँड ट्रेन और ओरिएंट देम फॉर इनोव्हेशन इन स्टेम, मेकिंग देम एम्प्लॉयमेंट रेडी. आता जेव्हा मुली काम करायची त्यांना एक संधी मिळते किंवा उद्योगांमध्ये, उद्योग जगतमध्ये ते त्यांचा पाय ठेवतात, तेव्हा उद्योग जगतची काय रिक्वायरमेंट आहे, उद्योग जगताला काय स्किल सेट हवेत तुमच्याकडनं, उद्योग जगताला काय तुमच्याकडनं काय रेडी स्किल्स पाहिजे, काय तुमच्याकडे तुमची एज्युकेशन तुम्हाला एक शिकवते की तुम्ही BSc झालात किंवा MSc झालात, पण अजून काय तुम्हाला लागणार आहे, तर त्याच्यासाठीची एक थोडीशी मदत आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत, ज्याच्यामुळे तुम्हाला उद्या कुठल्या उद्योग जगतात नोकरी करायची आहे किंवा एखाद्या
संशोधन इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे, तर त्याच्यात तुम्ही म्हणजे एक तयार रेडी, यू विल बी रेडी, एम्प्लॉयमेंट रेडी फॉर दॅट. ओके, टू प्रमोट विमेन लेड सायन्स स्टार्टअप्स. म्हणजे आपण ग्रामीण भागात राहतो, आपल्याकडे एखादं आयडिया आहे ज्याच्यामध्ये आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट असेल किंवा सुवेज रेमेडिएशन असेल किंवा एखादं नवीन प्रोटोटाईप असेल किंवा एखादं नवीन आम्हाला काहीतरी आयडिया सुचते आणि आपल्याला त्याच्याबद्दल फंडिंग नाहीये, आपले कॉलेज छोटं आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला फंडिंग नाही आहे, तर त्या आयडियाला आपण पुढे कसं न्यायचं. तर तुम्ही जर MSc असाल किंवा BSc झाला असाल आणि तुमची खरंच निष्ठा असेल की नाही, या आयडियाला मला पुढेपर्यंत न्यायचंय आणि मला एक छोटंसं माझं एक एंटरप्रेन्योरियल व्हेंचर करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला सीड ग्रांट म्हणजे फंडिंग आणि स्टायपेंड याच्या म्हणजे ही अशी एक रूपरेखा आम्ही तयार केली आहे. मी सांगितलं जसं तुम्हाला अजून माहिती मी याच्याबद्दल देणार आहे. So in essence, it will promote women-led science-based startups to create a supportive ecosystem for women in science, to build professional networks, mentoring groups, meet women role models, and benefit from peer-to-peer learning and develop leadership. आता बरंच वेळ असं होतं की मुलींचं लग्न होऊन जातं, पण तरी त्याच्यानंतर जर तुम्हाला पुढे शिकायची इच्छा असेल तर या अशा शिष्यवृत्तीचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल, कारण तुम्हाला एक कनेक्ट असेल त्या मेंटरशी, त्या त्या उद्योग जगात मधल्या त्या ज्या रोल मॉडेल्स आहेत त्यांच्याशी, तुम्ही त्यांच्याशी संवाद साधू शकाल, तुम्ही त्यांच्याशी भेटू शकाल, तुम्ही त्यांच्याशी ईमेलवर गायडन्स घेऊ शकाल आणि म्हणून तुम्हाला पुढे जायची एक मदत नक्कीच ह्यानी मिळेल. ओके, सो आता हे कुणासाठी आहे, फॉर whom is this program designed and what is our criteria for selection. So this is for girls from marginalized community. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की उपेक्षित समुदायातील मुली किंवा कमी उत्पन्न गटातील महिला विद्यार्थ्यांसाठी ही महिला शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आम्ही घेऊन आलो आहे. याच्यात ज्या मुली फायनल इयर म्हणजे विमेन स्टुडंट्स इन फायनल इयर ऑफ ग्रॅज्युएट प्रोग्राम, आता याच्यात तुम्ही बघा, तुम्ही BSc च्या फायनल इयर मध्ये असू शकता, तुम्ही BTechच्या फायनल इयर मध्ये असू शकता, तुम्ही इंजिनिअरिंगच्या फायनल इयर मध्ये असू शकता, फार्मसीच्या फायनल इयर मध्ये असू शकता किंवा त्याच्या इक्विव्हॅलंट डिग्री मध्ये तुम्ही फायनल इयर मध्ये असू शकता. विमेन स्टुडंट्स इन फायनल इयर ऑफ द पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम. ओके, पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम म्हणजे तुम्ही मास्टर्स मध्ये MSc मध्ये असू शकता किंवा MTech मध्ये असू शकता किंवा ME मध्ये किंवा M फार्मसी किंवा त्याच्या इक्विव्हॅलंट डिग्री. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्ही असू शकता. आणि ही जी शिष्यवृत्ती आहे ती 2 भागामध्ये आहे. याच्यात एक शिष्यवृत्ती कार्यक्रम A आहे आणि याच्यात एक शिष्यवृत्ती कार्यक्रम B आहे. या दोघांबद्दलची माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर ही जी शिष्यवृत्ती कार्यक्रम B हा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमची अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री कंप्लीट किंवा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट झाली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर तुमच्याकडे काही आयडिया असेल ज्याच्याबद्दल तुमचं लिटरेचर सर्व्हे झालंय, तुम्ही ठामपणे त्याच्याबद्दल थोडंसं काहीतरी काम केलंय मास्टर्स मध्ये, तुम्हाला कल्पना आहे की याला कसं एक एंटरप्रेन्योरशिप व्हेंचर आपण बनवू शकतो. सो ह्या आयडियाज साठी तुम्हाला एक 6 ते 9 महिने याला डेडिकेट करावे लागणार. त्यामुळे हा पार्ट टाइम कार्यक्रम नाहीये, दिस इज गोइंग टू बी अ फुल टाइम प्रोग्राम. सो एक प्रोग्रामची मी तुम्हाला शिष्यवृत्ती कार्यक्रम A आणि शिष्यवृत्ती कार्यक्रम B या दोघांची माहिती मी तुम्हाला आता देणार आहे. ओके, सो ह्याच्या अंतर्गत आम्ही काय काय इन्क्लूड केलंय, आम्ही काय काय प्लॅन केलंय. ओके, आम्ही बऱ्याच काय प्लॅन केलं आहे, पण तुम्हाला आम्ही फक्त थोडक्यात सांगतोय कारण अजून ही मोहीम म्हणजे बळ घेते आणि आम्ही बऱ्याच गोष्टी ह्याच्यात प्लॅन करतोय. त्यामुळे सगळ्यांची परिकल्पना तुम्हाला एका तासात देऊन टाकणं जरा माझ्यासाठी आणि माझ्या टीमसाठी सोपं नसणार. तर आम्ही प्लॅन केले आहेत इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स विथ विमेन रोल मॉडेल्स. तिथे तुम्हाला एक संधी मिळेल, त्यांच्याबद्दल अजून माहिती मिळेल. तुम्हाला कळेल की कशा छोट्या जागेतनं मुली शिकून पुढे गेल्या आहेत. मोठ्या मोठ्या संशोधन ऑर्गनायझेशन्स मध्ये जसं NCL आहे, आयसर पुणे आहे, कितीतरी इन्स्टिट्यूट्स आहेत ज्या ड्रग्ज रिलेटेड आहेत, ज्या फॉर्म्युलेशन्स मध्ये आहे, कशा त्या मुलींनी किंवा आज त्या संशोधन करता झालेत, रिसर्च झालेत, तर त्यांची काय स्ट्रगल होती, त्यांचं काय मार्ग होता जीवनाचा ज्याच्यातनं त्या तिथपर्यंत पोहोचल्या आहेत, काय त्यांनी शिक्षणाबद्दलची आपली काय त्यांनी साध्य केलं, काय काय त्यांनी एम केलं होतं.
त्या सगळ्याबद्दलची माहिती तुम्ही जेव्हा त्यांच्याशी बोलाल, तुम्हाला कल्पना त्याची येईल आणि त्याच्याने तुम्हाला अजून ताकद मिळेल की तुम्ही सुद्धा त्यांच्यासारख्या किंवा त्यांच्यासारख्या आयुष्याची एक वाटचाल धरून तुम्ही सुद्धा खूप चांगलं तुमच्या आयुष्याला एक एक रूपरेखा देऊ शकता, एक चांगलं वळण लावू शकता. या प्रकारची आमचा थॉट प्रोसेस आहे. तर ह्याच्यात इंडस्ट्री आणि R&D लॅब व्हिजिट्स आहेत. तर ह्याच्यात अंतर्गत काय होणार, तुम्ही बरेच रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आणि इंडस्ट्री तुम्हाला बघायला मिळतील. तुम्हाला कळेल की तिथे काम कसं होतं, तुम्हाला कळेल की तिथे वर्क कल्चर काय आहे, तुम्हाला कळेल कदाचित तुम्ही तिकडे जर तुमची इच्छा असेल काम करायची तर तिकडे काय स्किल सेट रिक्वायर्ड आहे, काय आवश्यकता आहे, की तुम्हाला काय काय यायला पाहिजे, कशा प्रकारे तुम्हाला तुमचे थॉट्स लिहिता आले पाहिजे किंवा मांडता आले पाहिजे. तर ह्याची जराशी कल्पना तुम्हाला येईल आणि कितपत तुम्हाला त्या इंडस्ट्री किंवा R&D लॅब मध्ये फिट बसता येईल, तिथे काय काय ते टेक्निक्स करतात ह्याच्याबद्दलचं तुम्हाला एक एक्सपोजर त्याने मिळेल. कस्टमाइज्ड मेंटरिंग सेशन म्हणजे आम्ही ज्या रोल मॉडेल्सना तुम्ही भेटणार आहात, ज्या विमेन लीडर्सना तुम्ही भेटणार आहात, त्यांच्या बरोबर तुमच्या मनातले काही डाऊट असतील, तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील, तुम्हाला एखादा आयडिया असेल, तुम्हाला एखादी गोष्ट साध्य करायची असेल, तर तुम्ही त्याला त्यांच्याबरोबर मांडू शकता, तुम्ही त्यांच्याबरोबर ते डिस्कस करू शकता आणि ते तुम्हाला मार्गदर्शक म्हणून त्यांना तुम्हाला गाईड करू शकतील. ओके, सो हा कार्यक्रम तसा खूपच वेगळ्या रूपरेखाचा आहे, ज्याच्यात तुम्हाला खूपच शिकायला मिळेल आणि तुम्हाला खूप ह्याच्यात मार्गदर्शन मिळणार आहे, बोथ फ्रॉम PKC टीम, from the BASF and from all the women leaders and role models that we are choosing for you to be mentored. Peer-to-peer networking. तर ह्याच्यात आम्ही एक अंदाजन 20 मुली नियुक्त करणार आहोत पहिल्या वर्षात. तर ह्या 20 मुली वेगवेगळ्या क्षेत्रात, वेगवेगळ्या महाराष्ट्राच्या लोकेशन मधनं असतील, त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांचं प्रोजेक्ट काय आहे, ते कुठल्या टेक्निक्स यूज करणार आहे, तर तुम्ही आपसात सुद्धा नेटवर्किंग करणार आणि तुम्ही तुमचे मेंटर, तुमचे गाईड, तुमचे मार्गदर्शक, तुमचे को मेंटर जे आहेत ते सुद्धा तुम्हाला याच्यात मार्गदर्शक करणार आणि याचा लाभ तुम्हाला एंटायरली ऍज अ टीम, म्हणजे तुम्हाला ऍज अ टीम तुमच्या ह्या टीमला होणार. तर तुम्हाला याच्यात बरंच काही शिकायला मिळणार आहे, बरंच काही पुढे जायला जर तुमची वृत्ती असेल तर ह्याच्यात तुम्हाला मदत मिळणार आहे. एक्सपोजर टू इंडियन सायन्स बेस्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि ऑपॉर्च्युनिटीज. नक्की PKC will facilitate exposure to for you to venture centers. We will do some matchmaking so that एखादा आयडिया तुम्हाला एखादा व्हेंचर सेंटर मध्ये तुम्हाला त्याला बिल्ड करता येईल, तुम्हाला त्याला पुढे नेता येईल. तर नक्की त्याच्याबद्दलची जी मदत आहे ती नक्की आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत. त्यामुळे एकंदरीत असं नाहीये की तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये प्रोजेक्ट करणार आणि तुमचे गाईड एक असणार, नाही. आम्ही तुम्हाला जरी गाईड असेल, तुम्ही तुमचे जरी प्रोजेक्ट कॉलेजमध्ये तुम्ही कॅरी करत असणार, तरी आम्ही तुम्हाला इथे हँड होल्डिंग, तुम्हाला गायडन्स, तुम्हाला प्रोजेक्ट प्रपोजल कसं लिहायचं आहे, तुम्ही त्याचं प्रेझेंटेशन कसं करायचं आहे, तुम्हाला एखादं खूप रिझल्ट मिळाला तर त्याला पब्लिश कसं करता येईल, आपल्याला कसं आपल्याला त्या एखाद्या आयडियाला पुढे घेता येईल. तर ह्याच्या मागची सगळी जी मदत आहे किंवा मार्गदर्शन आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत. ओके, तर ह्याचा क्रायटेरिया ओके ह्याच्यात सो ह्याचं मी तुम्हाला की आम्ही पार पाडतोय. हे जर महाराष्ट्रात कार्यक्रम खूप चांगला निभावला गेला, तुमच्यापैकी बऱ्याच मुलींनी ह्याच्यात साथ दिला आणि आम्हाला हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात जर मदत केली, तर आम्हाला नक्कीच हे पुढे देशात संपूर्ण देशात ह्या कार्यक्रमाला नेता येईल. सो ह्याच्यात फायनल इयरच्या मुली यांना रिसर्च प्रोजेक्ट करायचं आहे लॅबमध्ये. या प्रोजेक्टचं कार्यकाल असेल 3 महिन्याचं आणि ह्याच्यात स्कॉलरशिप आहे अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ. म्हणजे 3 महिन्यासाठी तुम्हाला 10,000 रुपये प्रतिमाह मिळेल. अप टू 10,000 रुपये. म्हणजे कसं होईल की मी आता तुम्हाला नेक्स्ट सांगणार की ऍप्लिकेशन आहे, याचं सिलेक्शन आहे, त्यामुळे जसं जसं तुमचं काम प्रोग्रेस होईल, प्रोग्रेस आहे, तुम्ही त्या कामात तुम्हाला यश मिळतंय आणि किती तुम्ही त्याच्यात निष्ठाने तुमचं इनपुट देताय, त्या हिशोबाने त्याच्या फीडबॅकनी आम्ही तुम्हाला ही स्कॉलरशिप ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार. पण ह्याचं अमाऊंट आहे अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ. तुम्ही जर पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट असाल, ओके, फायनल इयर पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणजे आता ते MSc असेल, MTech असेल, ME असेल, एमफार्म और इक्विव्हॅलेंट डिग्री,
तर त्याचे जे तुम्हाला MSc मध्ये तुम्हाला 6 महिन्याचं रिसर्च प्रोजेक्ट करायला मिळतात, ते 6 महिन्याचं रिसर्च प्रोजेक्ट तुम्ही विज्ञानच्या तहत करू शकता आणि त्याच्यात तुमच्या अकॅडमिक करिक्युलम मध्ये क्रेडिटसाठी तुम्ही दाखवू शकाल. आता ह्याच्यात जी शिष्यवृत्ती आहे ती आहे 15,000 रुपये पर महिना, पर माह, म्हणजे 6 महिन्याची 1,000 रुपये पर माह अप टू, म्हणजे तुमचं प्रोजेक्ट कसं आहे, त्याची प्रोग्रेस कशी होते आहे, तुम्ही त्याच्यात काय इनोव्हेटिव्ह करता आहे. सो आम्ही ही अमाऊंट ठरवली आहे. MSc प्रोजेक्ट्सना मुलींना 6 महिन्यासाठी अप टू 15,000 रुपये पर महिना. जर तुम्ही शिष्यवृत्ती कार्यक्रम B साठी जर अप्लाय केलं, त्याच्यात तुम्हाला ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट होणं अनिवार्य आहे आणि तुमचा आयडिया हा एक सशक्त तुमच्या मेंटर बरोबर डिस्कस केलेला असेल किंवा तुम्ही काहीतरी एक त्याची बेसिक रूपरेखा तुम्ही त्याची तयार केलेली असाल, तर त्याच्यासाठी ही जी शिष्यवृत्ती अवेलेबल आहे ती 6 महिन्यासाठी आहे. ॲज यू कॅन सी, दिस इज एक्सटेंडेबल बाय 3 मंथ्स, म्हणजे 6 ते 9 महिने एक्सटेंडेबल आहे. तो अजून तुम्हाला एक 3 महिन्याचं एक्सटेन्शन याच्यात मिळू शकतं. आता याच्यात स्कॉलरशिप आहे 15,000 रुपये प्रतिमाह, अगेन अप टू 15,000 रुपये प्रतिमाह. तुमचा आयडिया काय आहे, त्या आयडियाचं प्रोटोटाईप मध्ये तुमचं किती बळ आहे, त्याच्या मागे किती त्याच्यात इनोव्हेशन आहे, ती आमची एक सिलेक्शन कमिटी आहे जी सिलेक्ट करणार. आणि ह्याला मात्र एक सीड ग्रांट अवेलेबिलिटी आहे, ज्याची अमाऊंट अराउंड 6.5 लाख रुपये आम्ही त्याची एक रूपरेखा केलेली आहे अशी. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, फॉर दिस women's scholarship program B, which is for entrepreneurship, which is for encouraging entrepreneurship, prototype building, there is a seed grant. So I wanted this to reach out to as many colleges as possible. So if you see a potential candidate, जर तुम्हाला दिसत असेल की एका मुलीमध्ये बरंच क्षमता आहे आणि त्या या सीड ग्रांटची मदत मिळेल आणि त्या आयडियाला पुढे पर्यंत नेण्यासाठी या सीड ग्रांटची मदत होईल, तर नक्की तुम्ही ह्या कार्यक्रमाची नोंद घ्या. आणि जसं मी सांगितलं, मी रजिस्ट्रेशन फॉर्मची लिंक चॅटमध्ये शेअर करणार, त्या रजिस्ट्रेशनवर तुम्ही रजिस्टर करा आणि वेळोवेळी जी माहिती आहे ती आम्ही तुम्हाला देणार. पण पहिलं आज मी जी माहिती तुम्हाला देणार आहे त्याच्यावर तुम्ही जरा लक्ष द्या. ओके, आता ह्याच्याबद्दलची जी महत्वाच्या ज्या तारखा आहेत त्या आहेत ह्या प्रवेशिकाची सुरू होण्याची तारीख, म्हणजे ऍप्लिकेशन कधी सुरू होतो. हा ऍप्लिकेशन कॉल ओपन्स ऑन 1 जून 2022. त्यामुळे नक्की तुम्ही बघितलं असेल, आम्ही पवन सरांशी डिस्कस केलं तुमच्या कॉलेज बरोबर आणि त्यांनी नक्की संधीचा फायदा घेतला की ह्याच्या आधी जर आपल्या मुलींना, आपल्या स्टुडंट्सना ह्याचा फायदा मिळत असेल तर का नाही. ओके, सो दिस कॉल ओपन्स ऑन 1 जून अँड द कॉल क्लोजेस ऑन 30 जून. म्हणजे प्रवेशिका स्वीकारण्याची पहिली तारीख आहे 1 जून आणि प्रवेशिका स्वीकारण्याची अंतिम तारीख आहे 30 जून. ओके, आणि ह्याच्यात प्रॉपर एक स्क्रीनिंग कमिटी असणार आहे, एक कमिटी प्रेझेंटेशन असणार आणि एक इव्हॅल्युएशन असणार, जे 15 ऑगस्ट पर्यंत आम्ही एक टेंटेटिव्ह टाइमलाईन ड्रॉ केली आहे. आणि इव्हॅल्युएशन नंतर आम्ही अनाउन्स करणार की ही शिष्यवृत्ती अ किंवा ब कुणाला देण्यात आली आहे. ओके, सो प्रोसेस आहे आणि तुमच्याकडनं सुद्धा मला काही तयारी लागणार आहे. मला बरंच काय काय माहिती याच्याबद्दल देणार आहे, ज्याच्याने तुम्ही तुमची तयारी ठेवू शकाल. आणि जसं हा ऍप्लिकेशन पडतो तेव्हा तुमचे सगळे पेपर तसे अपलोड करून ह्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्याचा तुम्ही प्रयत्न करू शकता. आता ही शिष्यवृत्ती बऱ्यापैकी डिलिजन्स करायची आहे. याच्यात माइलस्टोन सेटिंग आहे की तुम्ही 15 दिवसात, 1 महिनाभरात काय काय अचीव्ह केलंय, त्याचे आम्ही योग्य फॉर्मॅटच्या बरोबर शेअर करणार की काय आमचे फॉर्मॅट झाले आहेत, किती काम झालं आहे, त्या काममध्ये किती तुम्हाला यश मिळत आहे. कधी कधी असं होतं की आपण काम करतो पण त्याच्यात आपल्याला यश काही विशेष मिळत नाही, तर त्याच्यासाठी अजिबात घाबरायची गरज नाहीये. आमची मार्गदर्शन जे आहे, पीकेसी टीम, तुमचे को मेंटर, सगळे मार्गदर्शक जे आहेत ते तुम्हाला गाईड करतील की बाबा इथे तुम्ही चुकत आहात किंवा हा रिझल्ट नाही, ह्या रिझल्ट सिलेक्ट करा, त्याला तुम्हाला पुढे नेतील. सो हे सगळं आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन देणार. पण असं नाहीये की या प्रोजेक्टला तुम्हाला एका ठरलं की पैसे मिळणार नाही. तुम्हाला योग्य वेळेवर तुमचे प्रोजेक्टचे रिपोर्ट्स, योग्य वेळेवर तुमचे प्रोजेक्टचे अपडेट्स, योग्य वेळेला तुमचे काय काय प्रॉब्लेम्स येत आहेत ते आम्हाला नोंदवा आणि त्याच्यावर आम्ही कशी मार्गदर्शन किंवा तुम्हाला मदत करून त्याच्यातनं पुढे जायला आम्ही तुम्हाला मदत करू. ओके, सो हा ऍप्लिकेशन प्रोसेस काय आहे, नक्की ह्या ऍप्लिकेशन मध्ये काय करायचं आहे.
सो जेव्हा हा कॉल ओपन होतो 1 जून ऍप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होतो, सो तोपर्यंत आय एम शुअर तुम्हाला बरंच वेळ आहे विचार करायला. तुमच्या प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर किंवा तुमच्या प्रोजेक्ट गाईड किंवा तुमच्या टीचर किंवा फॅकल्टी जे तुमच्या कॉलेजमध्ये लॅबमध्ये असतील, की यू हॅव टू अप्लाय फॉर द कॉल विथ अ PI. PI म्हणजे प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर, जे मुख्य संशोधनकर्ता असतील, तुमचे गाईड ज्याला आपण म्हणतो. आपण लोकल लँग्वेजमध्ये त्यांना रिसर्च गाईड असं म्हणतो, पण आम्ही त्यांना PI म्हणून म्हणतो. आणि तुम्हाला एक प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करावं लागणार. म्हणजे एखादं प्रोजेक्ट जे तुमच्या मनात आहे, ज्याच्याबद्दल तुम्ही थोडासा अभ्यास केलाय किंवा नोंद केली आहे, त्या प्रोजेक्ट बद्दलची माहिती तुम्हाला थोडीशी एक रूपरेखा घेऊन तुम्हाला ते रेडी करावं लागणार. ज्यांना शिष्यवृत्ती कार्यक्रम B साठी अप्लाय करायचंय, त्यांनी एक एक आयडिया, एक प्रोजेक्ट आयडिया आपल्या मनात ठेवून, त्यांचे कोणी मेंटर असतील त्यांना घेऊन बरोबर त्यांनी एक प्रोजेक्टची आयडिया, त्याची रूपरेखा लिहून काढायची आहे, किंवा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डॉक्युमेंट जो आपण म्हणतो तो जनरेट करून रेडी ठेवायचा आहे. कारण या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला त्याची मदत लागणार आहे. व्हॉट इज गोइंग टू बी द प्री ऍप्लिकेशन असिस्टन्स प्रोव्हाइडेड बाय PKC. आम्ही बरेच असे इन्स्टिट्यूशन पुणे, मुंबई मध्ये आयडेंटिफाय केले आहेत, जिथे जर तुम्हाला एक आठवड्यासाठी एखादं टेक्निक शिकायचं असेल, एखादा रिझल्ट तुम्हाला तिकडे एखादे इन्स्ट्रुमेंट वापरायचं असेल, तर त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला मदत करणार, की तिकडे जाऊन तुम्ही ते अनालिसिस करू शकाल आणि त्याची हेल्प, त्याची मदत तुम्हाला तुमच्या संशोधन कार्यामध्ये होऊन जाईल. ओके. PKC team will facilitate connecting students to these institutes and prospective PIs. तुम्हाला एखाद्या वेळेला तुम्ही म्हणाल माझ्याकडे प्रोजेक्ट आहे पण माझ्याकडे गाईड नाहीये, तर मी अशा वेळेला काय करणार? तर परत काही घाबरायची गरज नाहीये. तुम्हाला जर प्रोजेक्ट असेल, तुमच्या मनात एखादा आयडिया असेल आणि तुमच्या लॅबमध्ये ते होण्यासारखं असेल, तर नक्की आमच्याशी कनेक्ट करा. आम्ही जमलं तर तुम्हाला एक PI किंवा एक रिसर्च गाईड आयडेंटिफाय करून तुम्हाला ते प्रोजेक्ट त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आणि पार्टली तुमच्या लॅबमध्ये करता येईल, याची आम्ही मदत किंवा फॅसिलिटेशन आम्ही करू. If early stage entrepreneurs need to connect with incubation centers, ओके, जिथे तुम्हाला तुमचं टेस्ट करायचंय प्रोटोटाइप, की बाबा हा वर्कआउट होतोय का नाही, हे जे माझे आयडिया आहे त्याला मी एक म्हणजे प्रॉडक्ट पर्यंत नेऊ शकतो का, किंवा या प्रोसेसला मी व्हॅलिडेट करू शकतो का, तर आम्ही तुम्हाला इन्क्युबेशन सेंटर्स आणि वी विल फॅसिलिटेट मॅच मेकिंग. दॅट मीन्स वी विल टेक यू so that at that venture center or at that particular research institute, you can test your idea, you can validate your idea, and this will help you take your idea further. Project monitoring. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की असं नाही तुम्ही तुमच्या हिशोबाने प्रोजेक्ट करताय आणि कुणीच तुम्हाला विचारत नाहीये. नाही, एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी असेल, जी वेळोवेळी तुम्हाला कुठे प्रॉब्लेम येतोय का, तुम्हाला काही अडचण येते आहे का, किंवा तुम्हाला रिझल्ट येत नाहीये का, एखाद्या प्रोटोकॉल तुम्ही डिझाईन केलाय किंवा तुम्ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप केला आहे, तर वेळोवेळी तुमची जी कठीणाई आहे किंवा वेळोवेळी तुम्हाला येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्या सॉल्व्ह करायला आमच्याकडे एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी असेल. आम्ही मार्गदर्शन करून तुम्हाला त्याच्यातनं बाहेर काढायचं, पुढे जायचं नक्कीच सुचवणार. आणि द फंड्स विल बी डिस्पर्स्ड बेस्ड ऑन द माइलस्टोन्स अचीव्ह. म्हणजे जसं जसं तुमची प्रोग्रेस होते, तुमचे रिपोर्ट्स वेळोवेळी येत आहेत, त्या हिशोबाने तुमच्या फंड्सना पुढच्या तुमच्या स्टायपेंडला सँक्शन मिळेल. सो आय होप की तुम्हाला एकंदरीत ह्याची एलिजिबिलिटी, ह्याचे फंडिंगचं ग्रांट आणि कसल्या प्रकारची एक जी रूपरेखा आहे, आम्ही कसली मदत तुम्हाला प्रोव्हाइड करू शकणार आहे, याच्या बऱ्यापैकी तुम्हाला कल्पना थोडीशी एक आज आली असेल. तरीही वेळोवेळी मी तुम्हाला सांगते, काहीही असेल तर नक्की आमच्या वेबसाईटवर किंवा आमचं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आहे त्याचा पुरेपूर उपयोग घ्या. त्याचं लिंक मी शेअर करेन आणि आम्हाला नक्की सुचवा. आम्ही आमचा फोन नंबर सुद्धा शेअर करणार आहोत आणि जी काय आमच्याकडनं तुम्हाला माहिती देता येईल आम्ही तुम्हाला हेल्प करू. सो मी तुम्हाला मेन्शन केलं की आमचं एक रोल मॉडेल सिरीज आहे. तर ह्या रोल मॉडेल सिरीज मध्ये आम्ही काय करणार आहोत नक्की. ओके, सो ह्या रोल मॉडेल सिरीज मध्ये आम्ही विमेन लीडर्स इन केमिस्ट्री अशा टीचर्सशी तुमची भेट करणार आहोत. ते ऑनलाईन माध्यमांनी असेल. सगळेच तुम्ही प्रत्येक वेळेला पुण्याला येऊ शकणार नाही, त्यामुळे ऑनलाईन वेबिनार्सची आपण मदत घेऊन आणि तसं आपल्याला यांच्याशी आपल्याला संवाद घालता येईल, आपल्याला कळेल. म्हणजे आम्ही त्यांना विशेष प्रश्न विचारणार आहोत की तुमची इथपर्यंत पोहोचण्याची जद्दोजहद काय होती, तुम्ही एक्झॅक्टली एका छोट्या जागेत आहात तर तुम्ही केमिस्ट्री का अभ्यास केला, तुम्ही केमिस्ट्री हा विषय का निवडला, किंवा तुम्ही नॅचरल सायन्सेस मध्ये
एखादं ऑन्टरप्रेन्योरशिप व्हेंचर केला, तर तुम्ही तो विषय का निवडला, त्याच्या मागचं तुमची विचारधारा काय होती, काय तुमची स्ट्रगल होती इथपर्यंत पोचायला, तुम्ही कुठल्या परीक्षा दिल्या सो तुम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकला, तुम्हाला जर पीएचडी करायचं होतं तर तुम्ही कुठल्या परीक्षा दिल्या, काय क्वालिफाईंग एक्झाम होती, त्याची तयारी तुम्ही कशी केली, आणि तुमच्या लॅबमध्ये सध्या केमिस्ट्री बद्दलचं काय काम होत आहे, काय टेक्नॉलॉजी वापरली जाते, कुठले इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती, सो दॅट तुम्हाला आपल्या अवतीभोवती आपल्या आजूबाजूच्या जगात काय चाललं आहे, केमिस्ट्रीमध्ये काय पुढे एक एक पाऊल ही फील्ड घेते आहे, कुठे आपलं ह्याच्यात इंटरेस्ट आहे, तसं तुम्हाला डिफाईन करता येईल आणि नक्कीच तुम्हाला त्याच्यात भाग घेऊन नक्कीच त्याचा बेनिफिट होईल. हे जे सेशन्स आहेत हे वन्स अ मंथ आम्ही कंडक्ट करणार आहोत, म्हणजे महिन्यातनं एकदा. त्यामुळे मला माहिती एकदा कॉलेज सुरू झालं की असं धावा 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 तुमची एकदम धावाधाव असणार, कारण लेक्चर्स, प्रॅक्टिकल्स, कॉलेजच्या ऍक्टिव्हिटीज. त्यामुळे ह्याच्यात हे फक्त आम्ही वन्स अ मंथ हा सेशन करणार आहोत आणि आम्ही शक्यता अशा म्हणजे ज्या रोल मॉडेल्स येतील, वी विल वॉन्ट देम टू टॉक टू यू वन टू वन, सो तुम्हाला काय डाऊट्स असतील, काय प्रश्न असतील तर नक्की ह्या टॉक मध्ये काय विचारू शकतो आम्ही, नक्की आम्हाला कळवा, आम्ही नक्की तसे प्रश्न आमचं टॉक मॉडरेट करून तसे प्रश्न आम्ही त्यांना विचारू. बरं, हे फ्री फॉर ऑल टू अटेंड आहेत, म्हणजे फक्त मलाच शिष्यवृत्ती मिळाली म्हणजे मीच येणार का ह्या टॉकला, नाही, असं नाहीये. तुमच्या जर मैत्रिणी असतील, मित्र असतील, ज्यांनाही तुम्हाला असं वाटतं ज्यांना मदत होईल अशा सेशन्सनी, ज्यांच्याने तुम्हाला असं वाटतं त्यांना रसायनशास्त्र बद्दलची माहिती किंवा ऑन्टरप्रेन्योर होण्याची माहिती, ह्याच्याबद्दलची त्यांचा जो इंटरेस्ट आहे त्याच्याबद्दलची माहिती जर त्यांना अधिक ह्याच्यातनं मिळणार असेल तर नक्की तुम्ही सगळ्यांना बोलवू शकता या सेशन्सना अटेंड करायला. नक्की तुम्हाला सांगते हे 1 तासाचं सेशन असणार आणि तुम्ही त्याला खूप खूप एन्जॉय करणार, कारण जेव्हा एखादा माणूस सांगतो आपल्याला की त्याचे काय स्ट्रगल होते, त्यांनी कसं विचार केलं, त्याच्या मागे केमिस्ट्री सिलेक्ट करण्यामागे, हा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करण्यामागे त्याची काय विचारधारा होती, तेव्हा नक्कीच आपल्याला एक शिकायला मिळतं की अरे आपण जे विचार करतोय ते नीट आहे आणि ह्याच पद्धतीने आपल्याला पुढे जायला प्रेरणा मिळते. मेंटरिंग सेशन्स मध्ये आम्ही काय करणार आहोत, हिअर द कॅन्डिडेट्स कॅन मीट द डोमेन एक्सपर्ट, की बाबा हा आता नॅनो मटेरियल मध्ये बॉस आहे, हा नॅनो मटेरियल मध्ये खूप काम करतो, किंवा ह्या ज्या संशोधन करतायत त्या नॅनो मटेरियल मध्ये खूप काम करतायत, किंवा त्या बायोसेन्सर्स किंवा एखाद्या दुसऱ्या टेक्नॉलॉजीवर खूप काम करतायत. इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स अँड ऑन्टरप्रेन्योर्स टू गेट देअर इनसाइट्स ऑन द प्रोजेक्ट, म्हणजे त्यांना तुमच्या प्रोजेक्ट्स बद्दल काय वाटतं, छोटे प्रोजेक्ट्स असतील पण त्या प्रोजेक्टनी खरंच तुमच्या गावाला किंवा तुमच्या कॉलेजला खरंच काही मदत होते का, किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल काय अचीव्ह होतो आहे का. सो नक्की ह्या तऱ्हेचे आम्ही मेंटरिंग सेशन्स प्लॅन करतोय. दीज विल बी इन पर्सन ग्रुप नेटवर्किंग सेशन्स विथ पियर्स अँड विमेन मेंटर्स. आम्ही प्रयत्न करणार आहोत की तुम्हाला व्यक्तिगत पातळीवर त्यांना भेटता येईल, त्यांच्याशी संवाद घालता येईल आणि त्यांच्या जीवनाच्या स्ट्रगलवरनं तुम्हाला नक्कीच कळेल की पुढे कसं जायचं आहे. अँड आय होप दिस विल रिअली इन्स्पायर यू. पीकेसी पुणे ह्या कोलॅबोरेशन किंवा ह्या प्रोजेक्टला एक रूपरेखा देण्यामागचा काय उद्देश होता. सो पीकेसी एम्स टू इम्प्लिमेंट अ होलिस्टिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम. जसं तुम्ही टायटल बघता, फॉर विमेन बाय विमेन, म्हणजे आमची अशी एक विचारधारा आहे की तुम्ही विमेन स्टुडंट्स आहात, राईट, तर तुम्हाला विमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स, विमेन इंडस्ट्री पीपल, विमेन अकॅडमिशियन्स ह्यांना भेट घालून हे तुमचे जे रोल मॉडेल्स आहेत ह्यांनी कसं अचीव्ह केलं, तर त्यांनी बळ मिळेल की आपण सुद्धा असं काहीतरी होऊ शकतो, संशोधन करा, ऑन्टरप्रेन्योर किंवा इंडस्ट्रीमध्ये आपण एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण जॉईन होऊ शकतो, त्याला काय स्किल सेट लागणार आहे. सो पीकेसी एम्स टू इम्प्लिमेंट अ होलिस्टिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम where girls are supported to work on scientific projects in research institutes, industries, and also to explore entrepreneurial ideas to commercially viable technologies. An initiative where women in leadership positions in scientific fields will play an active and important role in, selecting, mentoring, and monitoring candidates. PKC aims to increase enrollment and retention of women in scientific streams in an attempt to create a more gender equal workforce. I'm sure तुम्हाला कळलं असेल की हा एक फक्त छोटासा प्रयास आहे, पण नक्की कुठेतरी ह्या मोहीमला जर बळ मिळालं, मी जसं तुम्हाला म्हटलं की दिस इज अ फ्लॅगशिप प्रोग्राम, ह्या मोहीमला जर बळ मिळालं तर पुढे देशभरात ही मोहीम चालवण्याची प्रक्रिया
किंवा अजून मुलींना रसायनशास्त्र किंवा अलाइड एरियाज घेण्याचा जरासा एक इन्सेंटिव्ह आहे, तो नक्कीच त्या थॉटला बळ मिळेल. ऑल्सो तुम्ही नोंदवलं असेल शिष्यवृत्ती कार्यक्रम बी जी आहे, ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं, हे पदवी पूर्ण केल्यानंतर 1 वर्ष पूर्ण वेळ उद्योजकतेचा अभ्यास करण्याचा इच्छुक विद्यार्थिनींसाठी आहे. नक्की ह्याच्यात मला नक्की ह्याच्यात ना काय म्हणायचं, फुल कॉन्फिडन्स आहे की तुमच्या बरेचसे टीचर्स, बरेचसे तुमचे रिसर्च गाईड्स खूप एक्साइटेड असतील की अरे आपल्याकडे मुलींकडे असे आयडियाज असतात ज्यांना आपण एक ऑन्टरप्रिनरियल व्हेंचर पर्यंत नेऊ शकतो. तर नक्की याला एक सीड ग्रांट आहे आणि नक्की याच्याबद्दलचा तुम्ही विचार करा. तुमचे एक्स स्टुडंट्स पण असतील जे आता पास आउट झाले, त्यांना प्लीज ह्याच्याबद्दलची माहिती द्या, ह्या टॉकचं लिंक द्या, आमची वेबसाईट द्या, सो दॅट त्यांना ह्या माहिती ह्या कळेल. हा प्रोग्राम लॉन्च झाला आहे, याचा व्हर्च्युअल लॉन्च झाला 6 मेला आणि तुम्हाला नक्कीच दिसत असेल इथे खूप एक्साइटमेंट मध्ये बऱ्याच आमच्यापैकी स्पीकर्स होते, कीनोट स्पीकर्स होते, ज्यांनी थोडं वेळ त्यांच्याबद्दलची माहिती आमच्या बरोबर शेअर केली. बऱ्याच मुली होत्या ज्यांनी अटेंड केलं होतं. तर ह्याचा लॉन्च ह्या कार्यक्रमाचा झालाय 6 मेला आणि इथे सुनीता सुले जे BSF चे कंट्री डेव्हलपमेंट सस्टेनेबिलिटी CSR अँड गव्हर्नमेंट रिलेशन्सच्या हेड आहेत, त्या बोलल्या आणि त्यांनी बोलताना सांगितलं की आता तुम्ही मुलींनो, आता तुम्ही पदर खोचा आणि तयार व्हा की आता तुमच्यासाठी एक चांगली शिष्यवृत्ती आली आहे आणि याचा तुम्ही फायदा नक्कीच घ्यायचा आहे. पुढे ह्या आहेत डॉक्टर शिल्पा कोरडे, ज्या प्रिन्सिपल सायंटिस्ट आहेत BSF ला, आणि त्यांनी विमेन इन रिसर्च चॅलेंजेस आणि एक्सपिरियन्सेस ह्याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला दिली आणि त्यांनी पण मला खूप चांगलं वाटेल ऐकून त्या मराठीत बोलल्या, त्यांचं जे संवाद होतं. त्यामुळे नक्कीच आमचे जे रोल मॉडेल सिरीज असणार, प्लीज तुम्ही तुमच्या इतर मित्र मैत्रिणींना सांगा. याच्यातनं बरंच काही असेल जे तुम्हाला टेक होम असेल, तर नक्की ह्या आमच्या सेशन्सना प्लीज फुल प्रतिसाद देऊन तुम्ही त्याच्यात भाग घ्या आणि जे काही माहिती असेल ती नक्की तुमच्या टीम बरोबर किंवा तुमच्या फ्रेंड्स बरोबर शेअर करा. ऑफकोर्स इन पिक्चर आमचे डायनॅमिक लीडर आहेत डॉक्टर प्रिया नागराज, आणि त्या आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात आणि आम्हाला बरेचसे आयडियाज टेबल करतात. सो जस्ट टू गिव्ह यू अ ग्लिम्स की आमच्या लॉन्च मध्ये असताना सुद्धा आम्ही काय आणि करू शकलो. ओके, सो इथे डॉक्टर अनुया नेसळ आहेत, त्या ऑन्टरप्रेनॉर आहेत NCL ला. डॉक्टर पारुल खुराना आहेत, त्या अकॅडमिशियन आहेत. मी जसं तुम्हाला सांगितलं त्या नॅनो पार्टिकल्स मध्ये एक्सपर्ट आहे. बरंच इतर माझी टीम आहे, सुनीता सुळे, शिल्पा कोरडे आणि बऱ्याच अशा मुली होत्या ज्यांनी ह्या लॉन्च मध्ये भाग घेतलं होतं, सो दॅट they can hear and be part of this. Of course, this is my team here, a very dynamic team. We have Dr. Shilpa Jain, ज्यांचं इंडस्ट्रीचं एक्सपिरियन्स म्हणजे आम्हाला इतकं मार्गदर्शक ठरतो आणि प्रत्येक वेळेला इतक्या उत्साहाने त्यांचे आयडियाज की आपण हे करूया, असं करूया. त्यामुळे ही टीम तुम्हाला परत परत दिसणार आहे. डॉक्टर प्रिया नागराज, शिल्पा आणि मायसेल्फ, ज्याच्या तुमचे काही डाऊट्स असतील, तुमच्या मनात काही शंका असतील, तर नक्की आमच्यापर्यंत ते पोचवा, ते लेखी पोचवा. तुम्हाला आता क्वेश्चन्स विचारायचे असतील तर तसंही सांगा. तुम्ही आमच्या वेबसाईटला व्हिजिट करू शकता. मी एक रजिस्ट्रेशन लिंक शेअर करते, तिकडे सुद्धा तुम्ही नोंदवू शकता आणि अधिक माहितीसाठी मी हे तुमच्या बरोबर शेअर करते. आमची वेबसाईट www.pkc.org.in. तुम्ही आम्हाला व्यक्तिगत ईमेल सुद्धा लिहू शकता. मी दोघांचे ईमेल इथे शेअर करते, shilpa.jain@pkc.org.in और अनुपमा ANUPMAS@pkc.org.in. आणि हा आमचा फोन नंबर आहे. प्लीज नोट, ह्याच्यावर तुम्ही मेसेज करू शकता आणि फोन करू शकता 9:30 ते 5:30, कारण हा ऑफिसचा फोन नंबर आहे. त्यामुळे ह्याच्या व्यतिरिक्त वेळात आम्ही तुम्हाला रिप्लाय करू शकत नाही. पण तुम्ही मेसेज जरी आम्हाला केला, साधा मेसेज, व्हॉट्सअप नाही, साधा मेसेज जरी केला तरी आम्ही नक्की तुम्हाला रिप्लाय करणार. आणि आय एम शुअर यू अंडरस्टँड की आपण एका एकदम डिजिटली ऍक्टिव्ह वर्ल्ड मध्ये आहोत. तर आमचे सगळे जे सोशल मीडिया साइट्स आहेत, म्हणजे PKC पुणे नॉलेज क्लस्टर लिंक्डइन वर आहे, पुणे नॉलेज क्लस्टर ट्विटरवर आहे आणि पुणे नॉलेज क्लस्टर आमची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावर नक्की जाऊन आमचे काय काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत, काय लेक्चर्स होत आहेत, काय ट्रेनिंग्स होत आहेत, याच्याबद्दलची माहिती आणि ह्याचा फायदा तुम्ही नक्की घ्यावा
अशी माझी विनंती आहे. आणि मी धन्यवाद करते. मी सगळे थांबलात एंड पर्यंत. आय थिंक ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 50 of us were there. About 40 of us are still here. So I really thank you for your kind attention. And I'm leaving the forum now open for any questions that you think I should answer. काही तुमच्या मनात असं प्रश्न असेल जे मी ज्याचं उत्तर किंवा तुम्हाला कधी कधी असं असतं की जेव्हा स्पीकर बोलतो तेव्हा आपल्याला लक्षात राहत नाही, आपण इतके ओव्हरवेल्म होऊन जातो आणि नंतर 2 दिवसात सर आपल्याला ईमेल माहिती नाहीये, सर आपल्याला फोन नंबर माहिती नाहीये. ओके, सो तसंही असेल तरी तुम्ही, म्हणून मी हे स्लाइड ऑन ठेवली आहे, so that you can just see our numbers and you can see our email addresses. That's our phone number, and of course we have our Facebook, LinkedIn, and other sites, the website which you can visit and connect to us. Okay, so thank you very much. I'm now leaving the forum open for questions. आणि प्रश्न मराठीत जरी विचारले तरी माझी टीम आहे माझ्या बरोबर. We have a very talented Sheetal and of course Dr. Shilpa Jain. आम्ही नक्कीच तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू, आणि सगळ्याच प्रश्नांची उत्तर आपण नाही देऊ शकलो तर लेखी उत्तर नक्की तुम्हाला पाठवणार. तर तुमची जी काही शंका असेल किंवा एखादा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल तर नक्की आम्हाला सांगा. थँक्यू व्हेरी मच सर. With your kind permission, if you want me to stop sharing, I will do that. Otherwise, this slide can remain in the background. पार्टिसिपेंट कोणाला काही क्वेश्चन असेल ते विचार. आणि पवन सर काही प्रॉब्लेम नाहीये, कारण बऱ्याचदा काय होतं तेव्हा त्यांना अगदी कळतं की अरे आपल्याला सगळं कळलंय, आणि मग नंतर त्यांच्या लक्षात येतं की अरे ह्याच्यात काय होतं, तसं काय होतं. त्यामुळे काही प्रश्न असतील तर आम्ही आमचे अगदी विस्तृत डिटेल्स इथे शेअर केले आहेत. आणि फोन नंबर असल्यामुळे काय होतं, कधी कधी इंटरनेट गावखेड्यांमध्ये जराशी त्याची बँडविड्थ नसते, पण फोन असल्यामुळे साध्या फोननी जरी तुम्ही आम्हाला मेसेज केला तर आम्ही तुम्हाला ईमेलवर जी काही माहिती आमच्याकडे आहे डेस्कवर आम्ही नक्कीच तुम्हाला शेअर करू. शिल्पा, माझा एक क्वेश्चन होता मॅडम. नक्कीच सर, नक्की. एक विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही ट्रेनिंगसाठी बोलला की त्यांना ट्रेनिंगला काय पाठवावं लागेल का पुणे वगैरे बाकीच्या कॉलेज? विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंग असं नाही पवन सर. आम्ही मोस्टली आम्ही प्रयत्न करणार आहोत की त्यांचं 1 आठवड्याचं किंवा 3-4 दिवसाचं एक मेंटरिंग सेशन, ज्याच्यात त्यांना एक ऑन्टरप्रेनरला भेटता येईल, इंडस्ट्रीला, कारण त्यांना रोज रोज बोलवता येणार नाही ना सर, कारण देऊळगावला असेल, कुणी नगरला असेल, कुणी साताऱ्याला असेल. तर आम्ही प्रयत्न करतोय की जर आम्हाला सगळ्याच कडनं आम्हाला पण परमिशन्स घ्यावे लागतात, त्या मुलींना इकडे राहावं पण लागणार 4 दिवस 5 दिवस, आम्हाला सगळी तयारी करायची आहे. पण आम्ही प्रयत्न नक्कीच करतोय, कारण 1 to 1 झाल्याशिवाय मुलींना तो कॉन्फिडन्स येणार नाही, आणि आम्हाला ऍज अ टीम पुढे जायचंय. म्हणजे आम्हाला असं पाहिजे की 20 मुली, शिल्पा, मी, माझी टीम, आम्ही असे 25 होऊन पुढे या विज्ञान कार्यक्रमाला असं न्यायचंय. त्यामुळे नक्कीच असं एक मेंटरिंग एक वीक किंवा एक ओरिएंटेशन वीक आम्ही नक्की त्यांच्यासाठी प्लॅन करतोय. पण ट्रेनिंग असं विशेष नाही, पण एखाद्या लॅबला त्यांना व्हिजिट केलं की त्यांना कल्पना येईल की हे मला पुढे शिकायचंय का, किंवा मला ह्याच्याबद्दलची हँड्स ऑन ट्रेनिंग पाहिजे का. मग आता त्या इन्स्टिट्यूटला पुढे जर 3 महिन्याचं हँड्स ऑन असेल त्या टेक्निकवर तर मग त्यांना तसं ठरवता येईल. पण ह्या विज्ञान प्रोग्राम मध्ये असं ट्रेनिंग काही नाहीये. त्यांना जर एखाद्या लॅबमध्ये एखादं टेक्निक करायचं असेल जो त्यांच्या लॅबमध्ये उपलब्ध नाही, आता तुम्ही सांगाल आमची केमिस्ट्री लॅब खूप छोटी आहे पण ह्या 2 टेस्टिंग आम्ही तिकडे करू शकतो का, तर ते नक्की आम्ही फॅसिलिटेट करणार. म्हणजे आमच्या ऑफिसवरनं जी काय मदत होईल नक्की आम्ही तुम्हाला ते करायला आणि त्या मुलीला त्या एक्सपोजरचा नक्की फायदा व्हावा असं आमचे प्रयास असतील. Shilpa, if you want to add at any time, please feel free to do that. So I can take over. So can you hear me? Yeah, we can hear you. So what I was saying is, if the girls would like to come to Pune or Mumbai and go to the colleges for some characterization or something, we could facilitate that. Also, we could provide them travel expenses, which is also part of this program. So for that also we'll welcome these girls, but they'll have to present what exactly they are doing to the mentors as well as the team here, the committee, and then accordingly we will decide and then allow them to come to the places. So that is what I wanted to add. Yeah, so Pawan sir, I hope this answers your question, because we have a lot of other faculty also from other colleges. So I hope Shilpa madam ने जी आता सांगितलंय तुमच्या जसं एक लक्षात आलं असेल की जी काय मदत आहे आम्ही प्रोव्हाइड करणार आहोत, पण त्याला मापदंड असणार, सो दॅट ऍज अ मेंटर तुम्हाला माहिती आहे
त्या प्रोजेक्टमध्ये डिटेल तुम्ही सांगितलं, बरं ABC आम्ही इथे करू शकतो, पण डीचा जो भाग आहे कॅरेक्टरायझेशनचा, तो भाग जो आहे तो आम्ही देऊळगावला किंवा एखाद्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये आम्ही नाही करू शकत. तर ते जेव्हा तुम्ही टेबल कराल तुमचं प्रोजेक्ट, तेव्हा आम्हाला नोंदवा की ह्यासाठी मला मदत लागणार. जर आपण तिथपर्यंत गेलो तर नक्कीच आम्ही तुम्हाला त्याच्याबद्दलची सगळी मदत तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार. या शिल्पा, बाय ऑल मीन्स. ऑल्सो आम्ही प्रयत्न हे पण करतोय की ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मुलींचा ग्रुप एक मोठ्या इन्स्टिट्यूटला तसंच घेऊन जायला पण आम्ही बघतोय, बिकॉज दे हॅव नॉट सीन द इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड द फॅसिलिटीज अवेलेबल. आणि जर आता नाही तर इन द फ्युचर इफ दे वॉन्ट टू यूज दॅट फॅसिलिटी, दे शुड नो दॅट देर आर दीज institutes where they can do it. Even if it's not part of their project now, we will allow them to go to these institutes, show them the facilities, कसं काय कुठे कुठे काय काय मिळू शकेल त्यांना पुढे करताना. So that is also part of this program. So visit to the labs and industry if possible. We will also make sure that they get an exposure for that. Yeah, Pawan sir, I hope that was kind of sorting your doubts. Yes, If there are yes, anything else, please ask. Yeah, for sure. मुली पण विचारू शकता आम्हाला. हा, नक्की. So if any girl wants to ask, please raise your hand and we can talk to you. Anupama, have you put the registration link here? I have shared it with Pawan sir also, and I'll just can you just put it in the chat window? I'll also try putting it. And yeah. So हे जे registration link, ही जे registration link आहे, फक्त आमच्याकडे हे डिटेल्स आले की आम्ही तुम्हाला मेल करू शकतो. काय कुठे कसं करायचं आहे, तुम्हाला काय डाऊट्स असतील तर आमच्याकडे तुमचे सगळ्यांचे ईमेल ऍड्रेस आणि फोन नंबर असले की आम्ही तुम्हाला कम्युनिकेट करू शकतो. This is just a registration form or the link for the information that so that we have your contact details. So वेळोवेळी जे काय असेल लॉन्च म्हणजे ऍप्लिकेशनच्या आधी, सो आम्ही तुम्हाला त्याची म्हणजे वेळोवेळी आम्ही तुम्हाला त्याच्याबद्दलची माहिती शेअर करू शकतो. पण प्रॉपर ऍप्लिकेशन फॉर्म 1 जूनला उघडणार. 1 जूनला हे होणार, ओपन होणार आहे. हे फक्त रजिस्ट्रेशन आहे तुमचं आधीचं. Pawan sir, anything else that crosses your mind, you can always connect with us later also. No problem at all. Any other teacher? Yes. Anybody else who would like to ask a question? Okay, no problem, Pawan sir. Maybe they will come back to us later. Yeah. And really thankful to all the faculty members who have joined us from different colleges. Pawan sir सारखं मी सगळ्यांची नावं आणि कॉलेजेस चे नाव नाही घेऊ शकणार, पण खरंच मनापासून आभार आमच्या सगळ्या टीम च्या वतीने. सो दॅट यू नो तुम्ही आलात आणि आय एम शुअर की तुम्हाला ह्या थोडंसं जे मी संवाद घालून तुम्हाला सांगू शकले, आय होप त्याने नक्कीच तुम्हाला एक छोटीशी रूपरेखा मिळाली असेल आणि नक्की यू कॅन गेट बॅक टू अस. तुम्ही आम्हाला ईमेल लिहू शकता. यू कॅन कनेक्ट विथ अस. या, थँक्यू. ओव्हर टू पवन सर. Shall we stop your screen sharing? Yeah, I'll just do that. Yeah, done that, sir. Yeah, I have stopped, sir. Thank you, madam. Now I request Dr. Rohini Dharamkar, madam, Assistant Professor at GS College, Khamgaon, to give the vote of thanks. Dr. Rohini. Yes, madam, please unmute you. Hello. Yeah, we Hello. can hear you. Good afternoon to everyone. Thank you, Pawan sir. I am very much thankful to Department of Chemistry, Shri Venkatesh Art, Commerce and Science College, Deolgaon Raja, in collaboration with the GS Science, Arts and Commerce College of Khamgaon. I also give my special thanks to our today's speaker, Dr. Anupama Harshal ma'am, for delivering such a nice lecture and giving important information regarding all the scholarships and the related information which is necessary for the after graduation and post graduation of the student sessions. After that, I would like to very much thanks to all the teachers, all the dignitaries present from all the colleges, and they will attend the session.
with patience. Also, I would like to thanks to all the participants for joining this session. And also, I would like to everyone who are responsible for the grand success of this program directly and indirectly. And by special thanks to our Dr. D.M. Nagrik sir, Dr. Kadam sir, Parihar sir, Kumbare sir, and all the dignitaries who are present here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, madam. So I request all the participants. So we have a group photo. So all the participants request to on their camera. Thank you, everybody, for being so patient. Yeah, thank you so much. All the participants are requested to please on their camera. So we'll take a group photo of all the participants. Thank you, Nagrik sir. Sir. Thank you, everybody. Yes, okay. Thank you, everybody. So I once again, as an organizer, thank you all the participants and all the support team of my college also, all my colleagues and all the staff from the other colleges who have supported me for the success, for grand success of this session. So I thanks all. Thank you on behalf of the PKC team to Venkatesh College and to GS College Khamgaon for having facilitated this session, and to all the other colleges who were part of